Hello friends, today we are going to discuss about our new type of pericyclic reaction, that is a cycloaddition reaction. So as the name suggests, only it is a cycloaddition reaction, means we are going to add two compounds and we will get a cyclic compound. So suppose we have already discussed this reactions, 2 plus 2 cycloaddition reaction, you will get this type of cycle formation, and if we have this type of compound, you will get after addition formation of cyclic form, and this cyclohexene. So these are the cycloaddition reactions. So what is actually happening in this reaction? It is a reaction in which two unsaturated molecules undergo an addition reaction to yield a cyclic product. Two unsaturated compounds, here you can see this compound plus this compound, means ethylene plus ethylene, we are getting this cyclobutane, and in this compound also 1,3-butadiene plus ethylene, you are getting cyclohexene. So addition of two unsaturated compounds, you are getting this cyclic compound. So it is a cycloaddition reaction. So actually what is we are getting from this reaction, the conclusion is after addition of these two compounds, we are getting formation of new two sigma bonds. Here you can see when we are adding these two compounds, after addition this electrons will shift here, means this there is a formation of new sigma bond between this carbon and this carbon. So here is the one sigma bond, and this electrons will shift here to make a new bond between this carbon and this carbon. So this one is a second sigma bond, and finally we are gaining, there is a gain of two sigma bonds and loss of two pi bonds. Here you can see we have already two pi bonds in these two systems, and finally in this compound we don't have any pi bond, so gain of two sigma bonds and loss of two pi bonds. Now you can see in this compound also, here we have totally 1, 2 and 3 pi bonds, and in final condition we have only one pi bond, and there is a new two sigma bonds formed here, that is this electrons will shift here to make a new sigma bond between this carbon and this carbon. This electrons will shift here, this electrons will shift here, there is a formation of new sigma bond, and as for this, here will be formation of new pi bond. So in total we are also getting this formation of new two sigma bonds, right? So again gain of two sigma bonds, and we are going to lose two pi bonds, 1, 2, 3. We have already 3 pi bonds, and now we have only one pi bond. So in total we are gaining two sigma bonds and lose of two pi bonds. Then the cycloaddition reactions are classified with respect to three facts of the reaction. So first fact is the number of electrons in each unit. Number of electrons participating in each unit in cycloaddition reactions, means if you are doing this reaction, then how many electrons are present in this unit, how many electrons are present in this unit. So this is the number of electrons participating, okay, in each unit. Then the second point is the number of orbitals undergoing change. Number of orbitals means whether it is a pi or sigma orbitals. Then third one is the stereochemical mode of cycloaddition, stereochemistry. Stereochemical mode of cycloaddition. In this we are going to see about the main point about cycloaddition reactions, suprafacial and interfacial additions. Okay, so in total number of electrons participating, so here you can see it is a 2 plus 2 cycloaddition reaction, right? This one is a 2 plus 2 cycloaddition reaction, as we have already discussed about this. How many electrons present in this molecule? 2 electrons. 1 pi bonds means 2 electrons, so 2, and from this 2, so you can say this is a 2 plus 2 cycloaddition reaction, and in this case we have a 4 electrons in the system, and again we have 2 electrons in the system, so finally this is a 4 plus 2 cycloaddition reaction. Okay, so in detail, in case of this number of electrons participating in the reaction, we are in detailing studying about 2 plus 2 and 4 plus 2 cycloaddition reactions. Okay, then next one is number of pi and sigma bonds or orbitals forming. We will discuss it afterward. In case of a stereochemical mode of cycloaddition, it is addition by supra manner or entera manner. Supra means by same side, entera means by opposite side or
You can see supra means just as a sine and antera means as like an anti. Okay, just see the third point is supra and interofficial. Supra and interofficial addition. Okay, the stereochemical mode is given by a subscript S or A. So you can see S for supra and antera by subscript A. Okay, so like this 4S plus 2A or 4A plus 2A, or you can write 4S plus 2S. So it is a 4S plus 2S means 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम जी असणार आहे ती सुप्राफेशियली ॲड होते आणि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आहे ती एंट्राफेशियल ॲड होते, किंवा सेम 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आहे ती एंट्राफेशियल ॲडिशन देते आणि 2A म्हणजे काय 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आहे ती पण एंट्राफेशियल ॲडिशन देते. 4S प्लस 2S म्हणजे काय 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आहे ती सुप्राफेशियल ॲडिशन करते आणि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आहे ती सुप्राफेशियल ॲडिशन करते. लाईकवाईज दिस. सो S is a subscript for supra and A is a subscript for antera. Then if reaction occur in the same phase, you can see if we have example of 4 plus 2 cycloaddition reaction. Okay, 4 plus 2 cycloaddition reaction म्हणजे आपल्याला ॲडिशन करताना पहिल्यांदा काय घ्यायचं आहे 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टीमची मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करून घ्यायची. याच्यामध्ये तर ॲडिशन होताना होमोल्युमो कन्सेप्ट येणार आहे. प्रत्येक मेथड वाईज तुमच्या चेंज होत जातात. आपण जर FMO मेथड डिस्कस करत असू, FMO मेथड आपल्याला कुठल्या कुठल्या मेथडने रिॲक्शन अलाउड आहेत की नाही ते बघतो आपण. FMO मेथड, देन कोरिलेशन डायग्रामकडून बघतो, देन थर्ड वन वॉज PMO मेथड, इलेक्ट्रोसायक्लिक रिॲक्शन. आपण ह्या 3 मेथड लावून बघितलेल्या. सो इन केस ऑफ FMO मेथड आपल्याला होमोल्युमो कन्सेप्ट बघायचे असतात. होमो कुठला आहे तो बघून आणि ल्युमो कुठला आहे तो बघून रिॲक्शन पॉसिबल आहे म्हणजे अलाउड आहे की फॉरबिडन आहे ते बघतो. सो जर आपण होमोल्युमो कन्सेप्टने बघितलो FMO मेथडबद्दल तर आपल्याला एक होमो मिळणार आहे आणि दुसरा ल्युमो मिळणार आहे. सो सपोज आपल्याकडे होमो असा आहे की इथे निगेटिव्ह साईन आहे आणि इथे पॉझिटिव्ह साईन असेल. आपल्याला आता ओव्हरलॅपिंग करायचं आहे. सो जस्ट कन्सिडर आपल्याकडे ही सिस्टीम आहे. सेकंड सिस्टीम काय असणार आहे आपल्याला ओव्हरलॅपिंग म्हणजे आपलं सायक्लो ॲडिशन करायचे. इलेक्ट्रोसायक्लिक रिॲक्शनमध्ये आपण काय करत होतो की जस्ट जे फ्रंटियर ऑर्बिटल्स होती, जी लास्ट ऑर्बिटल्स होती त्यांचं फक्त ओव्हरलॅपिंग करून बघत होतो की आपले रिॲक्शन अलाउड आहे की फॉरबिडन आहे. आता आपल्याला सायक्लो ॲडिशन करायचे आहे म्हणजे 2 कंपाऊंडचे ॲडिशन करायचे आहे म्हणजे दोन्ही कंपाऊंडचे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स कन्सिडर करायला लागणार आहेत. सो इन केस ऑफ दिस 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम अँड दिस इज अ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम. सो this is a 4 electron system, that is 1,3-butadiene, and this is the ethylene 2 electron system. सपोज आपल्याकडे कंडिशन अशी आहे की इथे मायनस आहे आणि इथे पण मायनस आहे. म्हणजे सपोज जर आपण असं ड्रॉ केलं तर दिस विल बी पॉझिटिव्ह and this will be a negative. Okay, and in this case also this is a positive and this one is a negative. Now we are going to add these 2 compounds. ॲडिशन करताना काय असलं पाहिजे दोन्ही साईन्स जी 2 ऑर्बिटल ओव्हरलॅप होणार आहेत त्या दोन्हीची साईन्स सेम असले पाहिजेत. मग आता इथे ओव्हरलॅप पॉसिबल आहे का मायनस आणि मायनस ओव्हरलॅपिंग इज पॉसिबल. हिअर ऑल्सो मायनस मायनस ओव्हरलॅपिंग इज पॉसिबल. नाव इन केस ऑफ ओव्हरलॅपिंग याचं हे जे 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आहे त्याची जी दोन्ही खालची ऑर्बिटल्स आहेत ती ओव्हरलॅप होतात. असं होत नाही आहे की एक खालचं ऑर्बिटल निगेटिव्ह ऑर्बिटल ओव्हरलॅप होतं आणि दुसरं पॉझिटिव्ह वरचं जे ऑर्बिटल आहे ते ओव्हरलॅप होत आहे. सो ॲडिशन होताना बोथ ऑर्बिटल्स प्रेझेंट इन बिलो द प्लेन आर ॲडिंग and in case of this 2 electron system you can see also both lobes which are present above the plane. म्हणजे सपोज या इथिलिनच्या मॉलिक्युलच्या मधून बरोबर प्लेन पास झालं तर याचे जे 2 वरचे लोब आहेत ते काय करतात ॲडिशनमध्ये पार्टिसिपेट करतात. सो बोथ लोब्स आर प्रेझेंट अबाव द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स दे आर इन द सेम प्लेन. दोन्ही वरचे आहेत ते होतात म्हणजे यू कॅन से इट इज अ सुप्राफेशियल ॲडिशन. राईट, दिस वन इज अ सुप्राफेशियल ॲडिशन. इन दिस केस ऑल्सो बोथ जे निगेटिव्ह लोब आहेत जे खालचे लोब्स आहेत ते ॲडिशन करतात. सो दिस वन इज अ सुप्राफेशियल. सो 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आहे ती सुद्धा सुप्राफेशियली ॲडिशन करते आणि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आहे ती सुद्धा सुप्राफेशियलीच ॲडिशन करते. सो इट इज अ 4s, यू कॅन से इट इज अ 4s प्लस 2s सायक्लोॲडिशन रिॲक्शन. सेकंडली दुसरी काय कंडिशन असू शकते. सी दिस रिॲक्शन यू कॅन ऑल्सो प्रेझेंट बाय दिस मॅनर. ही आपली 1,3-ब्युटाडाईन सिस्टीम आहे, ही आपली इथिलिन सिस्टीम आहे. आता ह्याच्यामधले जे ऑर्बिटल्स आहेत ती आपण नोट करताना एकतर दोन्ही आपली सेम साईडने होतात. मग तुम्ही दाखवताना हे
ॲरोच्या मॅनरने असं पण दाखवू शकता. फायनल रिॲक्शनमध्ये तुम्हाला काय मिळतं आहे, हेक्झेन फॉर्म होतो आहे, सायक्लोहेक्झेन फॉर्म होतो आहे. सो दिस वन इज ऑल्सो वन टाईप ऑफ प्रेझेंटेशन. ओके, then this one is a 4s plus 2s. Now the second possibility is, suppose 4s सिस्टमचे लूप्स असे असतील आणि 2s सिस्टमचे लूप्स असे असतील. इंटरॅक्शन करताना सपोज या सिस्टीममध्ये याचा जो वरचा लोब आहे तो इंटरॅक्ट करणार आहे 2 सिस्टीमच्या वरच्या लोब बरोबर, आणि याचा जो खालचा लोब आहे 4 सिस्टीमचा तो या सिस्टीमच्या वरच्या लोब बरोबर इंटरॅक्ट करतो आहे. म्हणजे तुम्हाला ही डायग्राम पडतो तुम्ही कशी शो करू शकता. सपोज अ सिस्टीम आहे, याचा खालचा लोब आहे, राईट. सो यू कॅन राईट ॲज पर दिस, अँड फ्रॉम दिस सिस्टीम अप्पर लोब मीन्स दिस लोब. सो यू कॅन राईट दिस. या सिस्टीममधला हा जो आहे याचा वरचा लोब म्हणजे हा याचा वरचा लोब, आणि हा सुद्धा आहे या ऑर्बिटलचा वरचा लोब, राईट, दिस लोब. सो यू कॅन राईट दिस. म्हणजे या सिस्टीममध्ये काय आहे, या 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आणि 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टीममधला 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीममधले दोन्ही सेम साईडचे लोब इंटरॅक्ट करतात. सो इट इज अ सुप्राफेशियल ॲडिशन. आणि याच्यामध्ये काय होतं आहे, एक वरचा लोब होतो आणि एक खालचा लोब होतो, म्हणजे दिस इज अ अँटेराफेशियल ॲडिशन. या सिस्टीममध्ये आपण काय बघितलेलं की 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टीमचे दोन्ही हे जे खालचे लोब आहेत, दोन्ही खालचे लोब सेम साईडचे लोब इंटरॅक्ट करत होते, म्हणजे ते सुप्राफेशियल होतं. आणि याचे दोन्ही वरचे लोब आहेत 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीमचे ते इंटरॅक्ट करत होते, म्हणून ते सुप्राफेशियल होतं. म्हणून इलेक्ट्रॉन सिस्टीम काय होती, ॲडिशन रिॲक्शन 4s plus 2s. या सिस्टीममध्ये काय होतं की या 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टीमचे एक वरचा आणि एक खालचा होतं आहे, म्हणून इट विल बी अ 4 अँटेराफेशियल. आणि याच्यामध्ये काय होतं, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीमचे दोन्ही सेम साईडचे लोब सेम प्लेनमधले लोब इंटरॅक्ट करतात. सो इट इज अ सुप्राफेशियल. सो दिस टाईप ऑफ सायक्लोएडिशन इज 4 अँटेरा plus 2 suprafacial type of addition. Okay, next condition will be possible if the condition like this. लूप्स कसे असतील, आपल्याला इंटरॅक्शन करताना सायक्लो ॲडिशन करताना फक्त हे जे फ्रंटियर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स आहेत, लास्ट ऑर्बिटल, त्यांचं फक्त इंटरॅक्शन करायचं आहे, ओव्हरलॅपिंग करायचं आहे, त्यामुळे बाकीचं नाही दाखवलं तरी चालतं. ओके, सो याच्यामध्ये कंडिशन सपोज अशी असेल की याचा खालचा लोब आणि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीमचा वरचा लोब, आणि या 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टीमचा वरचा लोब आणि या 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीमचा खालचा लोब, असं जर इंटरॅक्शन होत असेल, कन्सिडर करा 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टीममधले या सिस्टीममधला जर अशी आपण डायग्राम ड्रॉ केली तर याचा कुठला लोब इंटरॅक्ट होतो आहे, हा जो वरचा लोब आहे तो इंटरॅक्ट होतो आहे लाईक दिस, आणि दुसऱ्या साईडचा जो आहे तो कुठला होतो आहे, खालचा लोब इंटरॅक्ट होतो आहे मीन्स लाईक दिस. 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आहे, त्याच्यामधला या साईडचा जो खालचा लोब आहे तो इंटरॅक्ट करतो आहे दिस वन, आणि या साईडचा जो वरचा लोब आहे तो इंटरॅक्ट करतो आहे. सो दिस वन. म्हणजे तुम्ही काय म्हणू शकता की 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टीममध्ये कुठलं आहे, सुप्राफिशियल आहे की अँट्राफिशियल आहे, एक वरती आहे, एक डाऊनवर्ड आहे, एक अपवर्ड आहे. सो इट इज अ अँटेराफेशियल. अँड इन केस ऑफ अ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम, एक अपवर्ड आहे, एक डाऊनवर्ड आहे, अगेन इट इज अ अँटेराफेशियल. ओके, सो आफ्टर द ॲडिशन या 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टीममधले दोन्ही लोब काय आहेत, इंटरॅक्ट करणारे दोन्ही लोब म्हणजे नवीन जे बॉन्ड फॉर्म करतात ते दोन्ही लोब अपोजिट साईडचे ॲड होतात. सो इट इज अ 4a. आणि याच्यामध्ये सुद्धा 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीममधले दोन्ही लोब, दोन्ही असं नाही आहे ना की दोन्ही वरचे लोब इंटरॅक्ट करतात, एक वरचा करतो तर एक खालचा करतो, इथे सुद्धा एक खालचा करतो तर एक वरचा करतो. सो इन केस ऑफ अ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम असो इट इज अ अँटेराफेशियल ॲडिशन. सो टोटली दिस टाईप ऑफ सायक्लोएडिशन इज 4 अँटेराफेशियल प्लस 2 अँटेराफेशियल. So it is a 4a plus 2a cycloaddition reaction. Okay. The next one is FMO method. Frontier molecular orbital method. So frontier molecular orbital मध्ये आपण काय बघतो, just HOMO आणि LUMO. HOMO means highest occupied molecular orbital, right? Highest occupied molecular orbital. And LUMO means lowest unoccupied मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. हायेस्ट ऑक्युपाईड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल म्हणजे ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन, सपोज आपली एखादी सिस्टीम असेल Psi1, Psi2, Psi3, ओके, सपोज Psi3 स्टार आहे आणि Psi4 स्टार आहे, अशी सिस्टीम असेल आणि त्याच्यामध्ये आपण इलेक्ट्रॉन फिल केलेत, सपोज 4 इलेक्ट्रॉन्स असेल, 1 2 3 4 थर्मल सिस्टीम असेल, आणि दुसरी एखादी सिस्टीम आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला ॲडिशन रिॲक्शन करायची आहे. सो या सिस्टीममधला थर्मली असेल तर होमो काय असणार आहे, हा होमो आहे आणि हा ल्युमो आहे. Psi3 स्टार इज अ ल्युमो. हायेस्ट ऑक्युपाईड म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन फिल झाले आहेत
म्हणजे त्याच्यामध्ये एक जरी इलेक्ट्रॉन असेल तरी तो काय ऑक्युपाईड आहे. सो त्याच्यामध्ये इट इज अ हायेस्ट ऑक्युपाईड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. दिस ऑर्बिटल साई 2 इज अ होमो. आणि लोवेस्ट अनऑक्युपाईड म्हणजे सगळ्यात खालचा ऑर्बिटल ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन नाही आहे. सो इट इज अ लोवेस्ट अनऑक्युपाईड, ज्याच्यामध्ये काहीच नाही, अनऑक्युपाईड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. आता आपल्याला सायक्लो ॲडिशन रिॲक्शन करायची आहे. सपोज ही सिस्टीम आहे आपल्याकडे 1,3-ब्युटाडाईन प्लस इथिलीन. याच्यामध्ये आपल्याला एकाचा होमो आणि दुसऱ्याचा ल्युमो असं इंटरॅक्ट करायचं असतं. एकाचा होमो, एका कंपाऊंडचा होमो प्लस दुसऱ्या कंपाऊंडचा ल्युमो. होमो ल्युमोच का? कारण की होमो म्हणजे काय, हायेस्ट ऑक्युपाईड मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. सपोज ह्या सिस्टीमचा हा होमो आहे. दुसरी सिस्टीम आपली कुठली आहे, इथिलीन सिस्टीम आहे. त्याचे काय असणार आहेत, 2 साय1 आणि साय2, 2 साय फंक्शन असणार आहेत, राईट, या सिस्टीमचे. बरोबर. याच्यामध्ये होमो डिस्ट्रीब्युशन कसं करणार, 1 2, दोनच इलेक्ट्रॉन आहेत. सो 1 2. सो दिस वन इज अ होमो, साय1 इज अ होमो and this Psi2 star is a LUMO. Now we have to interact between this HOMO of this butene system, 1,3-butene system. याचा होमो आपल्याला इंटरॅक्ट करायचा याच्या ल्युमो बरोबर. असं का? कारण की होमो म्हणजे याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत, जो इलेक्ट्रॉन रिच आहे आणि इंटरॅक्शन करताना याच्या ल्युमो बरोबर करणार. कारण की एका साय फंक्शनमध्ये, एका साय ऑर्बिटलमध्ये, एका साय एनर्जी लेवलमध्ये फक्त 2च इलेक्ट्रॉन्स राहू शकतात. आपल्याला बॉन्डिंग करताना काय होतं, इलेक्ट्रॉन आपण सिम्पल जे बॉन्डिंग म्हणतो, बॉन्ड फॉर्म होतो, त्याच्यामध्ये काय होतं की एका बॉन्डमध्ये 2च इलेक्ट्रॉन असतात. म्हणजे इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाईड किती होऊ शकतात, 2च होऊ शकतात. म्हणजे एक जी सिस्टीम असेल त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन फुलफिल असले पाहिजेत, तो इलेक्ट्रॉन रिच असला पाहिजे. आणि दुसरी जी इलेक्ट्रॉन सिस्टीम असेल ती काय असली पाहिजे, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट असली पाहिजे. त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन नसले पाहिजेत, तरच हा इलेक्ट्रॉन याला डोनेट करणार आणि बॉन्डिंग होणार आहे. सो एक इलेक्ट्रॉन रिच असेल तर दुसरी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट असणार. म्हणजे जर एकाचा होमो घेतला तर दुसऱ्या सिस्टीमचा ल्युमो घेतला पाहिजे. बरोबर. सपोज दोन्ही सिस्टीम सेम असेल तर दोन्ही सिस्टीममधला कोणाचा तरी एकाचा ल्युमो आणि दुसऱ्याचा होमो. मग तुम्ही एकाचा होमो घ्या किंवा दुसऱ्याचा ल्युमो घ्या, किंवा दुसऱ्याचा होमो घ्या आणि पहिल्याचा ल्युमो घ्या. कुठली जी सुटेबल कंडिशन असणार, ज्याने रिॲक्शन अलाउड असेल त्या रिॲक्शनने रिॲक्शन कंटिन्यू होणार. सो अशी जी कंडिशन असेल सायक्लो ॲडिशन रिॲक्शनमध्ये, पॉईंट काय की सायक्लो ॲडिशन रिॲक्शनमध्ये एका कंपाऊंडचा होमो आणि दुसऱ्या कंपाऊंडचा ल्युमो इंटरॅक्ट होऊन फायनल तुम्हाला प्रोडक्ट मिळतो. ओके, दिस इज अ मेन पॉईंट. Now, we are going to discuss 2 reactions. First is 2+2 cycloaddition reaction. त्याच्यामुळे तुम्हाला डायरेक्टली कळेल की आपण नक्की रिॲक्शन कशी करतो. सो फर्स्ट वन इज cycloaddition, that is 2+2 cycloaddition reaction. Now there is a 2 possibilities. सपोज आपली रिॲक्शन आहे, आपण जे नॉर्मल बघतोय ती 2+2 cycloaddition reaction. ओके, आणि तुम्हाला प्रोडक्ट मिळतोय that you already know it is a cyclobutane. Now the question is whether it is thermally allowed or photochemically allowed, right? आपण इलेक्ट्रोसायक्लिक रिॲक्शनमध्ये पण FMO मेथडमध्ये बघितलेलं की कॉन रोटेशनने पॉसिबल असते की डिसरोटेशनने पॉसिबल असते. पण तेव्हा आपल्याला रोटेट करून, बरोबर, आपल्याकडे 2 ऑर्बिटल्स होती, जी फ्रंटियर ऑर्बिटल होती, लास्ट ऑर्बिटल होती, ती आपण रोटेट करून बघत होतो की आपल्याला सेम साईन मिळत आहेत की अपोजिट साईन येत आहेत, कॉन रोटेशनने अलाउड आहे की डिसरोटेशनने अलाउड आहे. आता आपल्याला रोटेशन करायचं नाही, आता आपल्याला ॲडिशन करायचे 2 कंपाऊंडची. नाउ by thermal method or by photochemical method. So by thermal induction, you can say thermal induction or photochemical induction. Suppose the thermal method असेल, पहिल्यांदा आधी काय आहे, आपण काय बघायचं आहे, FMO मेथड बघतोय, म्हणजे होमो ल्युमो बघायचं. होमो और ल्युमो कोण आहेत ते बघायचं. सो आपली सिस्टीम इथिलीन सिस्टीम आहे. जस्ट ड्रॉ डायग्राम, यू विल गेट ऑल आयडिया अबाउट दॅट. ॲडिशन कोणाचं करायचं आहे, एका इथिलीन मॉलिक्यूल प्लस दुसऱ्या इथिलीन मॉलिक्यूलचं. सो मी एक इथिलीन मॉलिक्यूल ड्रॉ करते. काय असणार आहे, साय1 साय2, बरोबर, 2 साय ऑर्बिटल्स फंक्शन येणार आहेत. एक काय असणार आहे, साय1 नोड काय असणार, 0 नोड. याच्यामध्ये नोड काय असणार, 1 नोड. सो दिस वन इज पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह. आफ्टर 1 नोड दिस विल बी पॉझिटिव्ह अँड साइन विल बी चेंज. ओके, पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह. नाउ डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स थर्मली. सपोज थर्मली बघतो ना आपण. सो जस्ट थर्मली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करा. किती इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे, एका इथिलीन मॉलिक्यूलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत, 2च आहेत. सो यू हॅव टू डिस्ट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स. completed. Now this is the first one molecule of ethylene. First molecule of ethylene completed about the first. Now the second molecule. This one is the second molecule. Confuse होऊ नका. आपल्याला 2 molecule ॲड करायचे आहेत.
So just draw for the both. Now in case of a second molecule, again there is a 2 psi function, first and second orbitals. First 0 node म्हणजे दोन्ही साइन पॉझिटिव्ह, सेकंड 1 node म्हणजे पॉझिटिव्ह and negative. Okay, now tell me, in case of this thermal system, homo-LUMO कुठले येणार आहेत? This one is the highest occupied molecular orbital, that is a psi 1, and this one is psi 2 star. Okay, so this one is a homo and this one is a LUMO. याच्यामध्ये काय आहे? हा काय आहे? होमो आहे. दोन्ही सिस्टीम सेमच आहेत ना. दिस वन इज अ LUMO. नाव आपली कंडिशन काय आहे की सिस्टीममध्ये जेव्हा दोन असणार मॉलिक्युल्स तेव्हा आपलं पहिल्याचा असं नाही, एकाचा होमो असला पाहिजे, दुसऱ्याचा LUMO असला पाहिजे. का? कारण एकामध्ये इलेक्ट्रॉन असले पाहिजे आणि दुसरा काय असला पाहिजे? अनऑक्युपाईड असला पाहिजे, कारण तो इलेक्ट्रॉन त्याला देऊ शकतो. सो एकाचा होमो असेल, दुसऱ्याचा LUMO असला पाहिजे. आता इथे बघा, आपल्याला एकामध्ये काय असले पाहिजे? याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करा. या सिस्टीममध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. अगेन थर्मली कंडिशन आहे, थर्मल कंडिशनमध्येच करतो आपण. आपली रिॲक्शन कुठली आहे? थर्मल कंडिशन आहे. सो थर्मलमध्ये सुद्धा काय 2 इलेक्ट्रॉन याचे साय 1 फंक्शनमध्ये डिस्ट्रीब्यूट झाले आहेत. सो हाच होमो आहे आणि LUMO काय आहे? psi 2 स्टार. नाव रिॲक्शन करताना एकाचा जर होमो असेल, आपण रिॲक्शन करताना होमो घेतला या सिस्टीमचा psi 1 म्हणजे कुठला येणार आहे? दिस पॉझिटिव्ह प्लस दिस पॉझिटिव्ह. हा झाला फर्स्ट मॉलिक्यूलचा 1 molecule or you can say first molecule of ethylene, that is HOMO. Now we have to take LUMO of the second molecule, right? HOMO of 1 molecule and LUMO of second molecule. So this one is, we are going to interact this HOMO, that is psi 1, with this psi 2 star. Psi 1 with another one is psi 2 star. So this one is another molecule, that means LUMO of the another molecule, that is psi 2 star. There is a plus and second one is plus at downward. Okay, because of one node, that is a psi 2 star. Now we are going to interact this. सायकलायझेशन होताना, बॉन्ड फॉर्म होताना काय असलं पाहिजे? साइन सेम असला पाहिजे. इथे साइन काय? निगेटिव्ह आहे, निगेटिव्ह आहे. आणि इथे साइन काय? इथे निगेटिव्ह आहे आणि पॉझिटिव्ह आहे. आपल्याला रिॲक्शन करताना काय करायचे? ओके, सी LUMO of second molecule. This one is, first one is a HOMO of 1 molecule and this one is second molecule. This one is LUMO. Now first check the symmetry of these molecules. इंटरॅक्शन होताना इथे बॉन्डिंग इंटरॅक्शन आहे, निगेटिव्ह इंटरॅक्शन आहे, म्हणजे इथे काय बॉन्डिंग पॉसिबल आहे. बरोबर, इथे बॉन्डिंग पॉसिबल आहे का सेम साईडने? जर याच्यामध्ये बॉन्डिंग करायची असेल तर हा पॉझिटिव्ह आणि हा पॉझिटिव्ह इंटरॅक्ट करू शकतो. जसं आपण मगाशी बघितलं एंट्राफिशियलसाठी, हा पॉझिटिव्ह आणि हा पॉझिटिव्ह इंटरॅक्ट करू शकतो, किंवा हा निगेटिव्ह आणि हा निगेटिव्ह. आपण निगेटिव्ह बरोबर इंटरॅक्शन करतोय, म्हणजे या साईडने पण निगेटिव्ह बरोबर इंटरॅक्शन केलं पाहिजे, म्हणजे हा निगेटिव्ह आणि हा निगेटिव्ह इंटरॅक्ट करू शकतो. पण ते पॉसिबल आहे का? सिस्टीममध्ये रोटेशन करताना आपल्याला जर रोटेट करायचे असेल किंवा इंटरॅक्शन करायचं असेल तर तितका मोठा मॉलिक्यूल असला पाहिजे की तो निगेटिव्ह लोब बरोबर इंटरॅक्ट करताना तो बेंड झाला पाहिजे. पण आपली सिस्टीमच काय आहे? जस्ट 2 कार्बन सिस्टीम आहे. देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड पॉसिबल. सो हिअर इज द अँटी बॉन्डिंग. इथे निगेटिव्ह ओव्हरलॅप होतात, पण इथे ओव्हरलॅपिंग होताना पॉसिबिलिटी नाही आहे. सो फॉर दिस कंडिशन इट इज द अँटी बॉन्डिंग. ओके, so it is not allowed reaction. In case of 2+2 cycloaddition reaction, it is a forbidden reaction. It is a symmetry forbidden reaction. म्हणजे याच्यामध्ये काय आहे? सिमेट्रीज मेंटेन होत नाही, सिमेट्रीज अलाउड होत नाही. हे सिमेट्रिकल आहे, निगेटिव्ह सिमेट्रिकल येतात, पण इथे काय येतं? निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह येतं, त्याच्यामुळे यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन पॉसिबल नाही आहे. हे यू कॅन से, याच्यामध्ये तुम्ही सिमेट्री ऑपरेशन बघितलात. का सिमेट्रिकली पॉसिबल नाही आहे? याची सिमेट्री काय येणार? सिमेट्री म्हणजे काय? आपण बघतो 2 प्रकारच्या सिमेट्री बघतो, मिरर प्लेन सिमेट्री आणि C2 सिमेट्री. या सिस्टीममध्ये psi 1 फंक्शनमध्ये सिमेट्री कुठली आहे? दिस वन. इफ यू कट दिस molecular orbitals by this, you can see here is the mirror plane symmetry, right? So psi 1 कुठल्या सिमेट्रीमध्ये आहे? मिरर प्लेन सिमेट्रीमध्ये. आणि psi 2 स्टार कुठल्या सिमेट्रीमध्ये आहे? C2 सिमेट्रीमध्ये आहे ना. हा इथनं रोटेट केला, 180 मधनं रोटेट केला, काय होणार? हा पॉझिटिव्हवर जाणार आणि ओव्हरलॅप होणार, म्हणजे हा कुठली सिमेट्री दाखवतोय? C2 सिमेट्री दाखवतोय. मग दोघांची जर मेन कंडिशन, इम्पॉर्टंट पॉईंट, दोघांची जेव्हा सिमेट्री सेम असेल,
दोन्ही ऑर्बिटलची सिमेट्री सेम असेल. आपण आता कुठली ऑर्बिटल ओव्हरलॅप करतोय, एकाचं साय1 करतोय, ज्याची सिमेट्री काय आहे, मिरर प्लेन सिमेट्री आहे, राईट. साय1ची मिरर प्लेन सिमेट्री आहे आणि साय2ची सिमेट्री कुठली आहे, साय2 स्टारची C2 सिमेट्री आहे. ह्याची कुठली आहे, C2 सिमेट्री आहे. दोन्ही सेमच आहेत. सो एकाची मिरर प्लेन सिमेट्री आहे आणि दुसऱ्याची C2 सिमेट्री आहे. दोघांची जेव्हा सिमेट्री एकतर मिरर प्लेन आणि मिरर प्लेन असेल तर रिॲक्शन अलाउड होते, किंवा C2 आणि C2 असेल तर रिॲक्शन अलाउड असते. एकाची मिरर प्लेन एकाची C2 रिॲक्शन फॉरबिडन असते. सो बिकॉज ऑफ दिस रिॲक्शन इज सिमेट्रिकली फॉरबिडन रिॲक्शन. दिस वन इज सिमेट्री फॉरबिडन रिॲक्शन. ओके. देन सेकंड केस ही थर्मल रिॲक्शन झाली. म्हणजे आपल्याला एक कंडिशन काय मिळाली, जस्ट ड्रॉ वन टेबल. एक म्हणजे 4N सिस्टीमसाठी बघतो आपण, थर्मली आणि फोटोकेमिकली. थर्मल रिॲक्शन 4N सिस्टीमसाठी, राईट. 4N सिस्टीम आहे, 4N सिस्टीम आहे सायक्लोॲडिशन रिॲक्शनसाठी, फॉर सायक्लोॲडिशन. कारण आपण इलेक्ट्रोसायक्लिक रिॲक्शनसाठी सुद्धा सेम टेबल बघितलेला. आता कन्फ्यूज होऊ नका, सायक्लोॲडिशन रिॲक्शनसाठी 4N सिस्टीम असेल आणि 4N+2 सिस्टीम असेल. 4N सिस्टीम आपण थर्मल इंडक्शनने बघतोय. सो थर्मल इंडक्शन रिॲक्शन अलाउड आहे की फॉरबिडन आहे, फॉरबिडन रिॲक्शन, राईट. So it is a forbidden reaction. Now check the for photochemical system. Photochemical system साठी काय होणार आहे, हे इलेक्ट्रॉन असतील ते काय होणार आहेत, फोटोकेमिकल सिस्टमला काय होणार, फोटोकेमिकली दिस वन इज अ होमो. दोन इलेक्ट्रॉन करायचे, त्यातला एक इलेक्ट्रॉन काय आहे, हा होमो आहे आणि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होणार आहे या सिस्टममध्ये. आय विल ड्रॉ द सेपरेट डायग्राम. सी, हा 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथिलीन आहे. दिस वन इज अ Psi1 with 0 node anti-bonding energy level, and this one is a Psi2 because of 1 node, 2 signs are opposite, Psi1 and Psi2 star. So now in case of a thermal induction, here there were, this one is a homo, but in case of photochemical reaction, one electron is excited, so now this one is a homo, right. मग मला सांगा, याच्यामध्ये जर इंडक्शन आपल्याला जर रिॲक्शन व्हायची असेल, आपण आता काय बघतोय, फोटोकेमिकली. नो, फोटोकेमिकल रिॲक्शन व्हायच्या रिॲक्शनसाठी, सायक्लोॲडिशन रिॲक्शनसाठी काय आहे की एकाचा जर होमो असेल तर दुसऱ्या सिस्टीमचा काय असावा लागतो, ल्युमो असावा लागतो. जर दोन्ही सिस्टीममध्ये आपण, ह्या सिस्टीममध्ये आपल्याला होमो मिळतोय, फोटोकेमिकल इंडक्शन आहे, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट झाला आहे, त्याच्यामध्ये होमो मिळतोय. जेव्हा आपण रिॲक्शन करत असतो तेव्हा मॉलिक्यूलमधले एक थोडेच मॉलिक्यूल असे असतात जे फोटोकेमिकली काय होतात, एक्साइट होतात. म्हणजे आपल्याकडे सिस्टीम असणार, सायक्लोॲडिशन करतोय आपण, 2+2 सायक्लोॲडिशन आहे, त्याच्यातले काहीच मॉलिक्यूल असतात जे काय असतात, थर्मल कंडिशनमध्ये असतात, म्हणजे ग्राउंड स्टेटला असतात, आणि काहीच मॉलिक्यूल असतात ते काय करतात, फोटोकेमिकली मीन्स एनर्जी ॲब्सॉर्ब करतात आणि फोटोकेमिकल इंडक्शन दाखवून काय करतात, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करतात. म्हणजे आपल्याकडे दोन पॉसिबिलिटी आहेत. एक मॉलिक्यूल काय असणार आहे, ज्याच्यामधले इलेक्ट्रॉन एक्साइट झालेले असणार आहेत, आणि दुसरा मॉलिक्यूल असणार आहे ज्याच्यामधले इलेक्ट्रॉन काय असणार आहेत, स्टील ग्राउंड स्टेटलाच असणार आहेत, म्हणजे त्याच्यामध्ये इंडक्शन पॉसिबल नाही आहे. ओके, म्हणजे कंडिशन अशीच आहे, फक्त काय आहे, थर्मल कंडिशन. मला सांगा आता याच्यामध्ये जी आपण पहिली कंडिशन बघितली की हा काय आपला होमो आहे आणि आता हा काय आहे, ल्युमो आहे. ओके, म्हणजे एक नुसतेच आहे ज्याच्यामध्ये फोटोकेमिकल इंडक्शन झालेलं नाही आहे, जे फोटोकेमिकली एक्साइट झालेलं नाही आहेत, आणि दुसरा अशी कंडिशन आहे ज्याच्यामध्ये फोटोकेमिकली एक्साइट झालेलं आहे. मग याच्यामध्ये हा आपल्याला होमो मिळतोय आणि या सिस्टीममधला ल्युमो कुठला आहे, जो आपला पहिला होता तो Psi2 स्टार इज अ ल्युमो. दिस वन इज Psi2 अँड Psi2 स्टार. ही आपण जी नॉर्मल रिॲक्शन बघतो थर्मलसाठीचे, की दोन इलेक्ट्रॉन आपण ग्राउंड स्टेटला ठेवलेत आणि ल्युमो काय आहे, एम्प्टी आहे. याच्यामध्ये काय झालं की एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट झाला आहे, त्यामुळे हा होमो आहे, इथे ल्युमो मिळत नाही आपल्याला. आता कंडिशन पॉसिबल आहे, फोटोकेमिकलमध्ये काहीच मॉलिक्यूलने एक्सायटेशन दिलं आणि ते एक्साइट स्टेटला गेलेत. सो दिस वन इज अ होमो. आपली रिॲक्शन काय आहे की एक सिस्टीम होमो असेल तर दुसऱ्या सिस्टीमचा ल्युमो रिॲक्ट होणार आहे. मग आपण करूया की ह्या फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ इथिलीन आहे, त्याचा आपण होमो घेतला, बरोबर, दॅट इज अ Psi2 स्टार. सो एकाचा आपण Psi2 स्टार घेतोय, दॅट इज अ होमो, आणि दुसऱ्या इथिलीन मॉलिक्यूलचा आपण काय घेतोय, ल्युमो घ्यायचा आहे, दॅट इज ऑल्सो Psi2 स्टार, राईट. हा ल्युमो या सिस्टीमचा, दॅट इज ऑल्सो Psi2 स्टार. So we are getting Psi2 star and Psi2 star. We are now adding Psi2 star plus Psi2 star. Suppose I am taking this homo. कुठला आहे हा Psi2 star आहे, plus, right, plus and minus. And the second one, that is plus and minus. Now you can see here
कन्फ्युजन होईल म्हणून सांगते. हा आपला काय मॉलिक्यूल आहे, प्लस आणि मायनस आहे. जस्ट हा मी असाच घेतला, Cy2 स्टार ऑर्बिटल घेतला आणि जस्ट रोटेट करून इथे ठेवलं, तर असं येणार आहे. इथे निगेटिव्ह येईल आणि हा काय येईल, इथे पॉझिटिव्ह येईल. पॉसिबल आहे ना, हा जसा घेऊन असा ठेवला तरी. ओके. सायक्लोएडिशन रिॲक्शन होताना तो इंटरॅक्ट होताना मॉलिक्यूल कसा येऊ शकतो. सो दिस वन इज वन Cy2 स्टार ऑफ वन मॉलिक्यूल, फर्स्ट ethylene molecule, and this is a Cy2 star of second ethylene molecule. Why? Because we are using HOMO of this system, that is a Cy2 star, and we are using LUMO of this system, that is a Cy2 star. Okay, now the condition is HOMO and LUMO आहे, पण याच्यामध्ये आपल्याला जस्ट बघायचं की सिमेट्री काय आहे. याची सिमेट्री काय आहे, मिरर प्लेन सिमेट्री आहे का, फक्त या ऑर्बिटलची सिमेट्री मिरर प्लेन आहे का, नाही. आपण जेव्हा 180ने रोटेट करणार, हा पॉझिटिव्ह वरती जाणार आणि मग मिरर प्लेन सिमेट्री येणार. सो याची सिमेट्री काय असणार, C2 सिमेट्री. याची सिमेट्री काय असेल, हा पॉझिटिव्ह लोब आहे खाली. याची सिमेट्री काय असेल, आपण हा वापरतोय, मी जस्ट रोटेट करून घेतला. सो हिअर विल बी अगेन मिरर प्लेन सिमेट्री आहे का, नाही. हा आपण जेव्हा 180ने मधून रोटेट करणार बिकॉज ऑफ नोड, राईट. सो 180ने रोटेट करणार तर निगेटिव्ह वर जाणार, पॉझिटिव्ह खाली येणार आणि मग मिरर प्लेन सिमेट्री पॉसिबल आहे. सो दिस वन इज ऑल्सो C2 सिमेट्री. आपण काय बघितलेलं, जर दोघांमध्ये C2 सिमेट्री असेल तर रिॲक्शन अलाउड असते किंवा मिरर प्लेन सिमेट्री असेल तर अलाउड असते. इथे आपल्याला कंडिशन मिळते C2 सिमेट्री आणि याची सुद्धा C2 सिमेट्री आहे. जस्ट चेक वेदर द रिॲक्शन इज पॉसिबल ऑर नॉट. दिस पॉझिटिव्ह इज इंटरॅक्टिंग, राईट, अँड इन अ सेम प्लेन. बरोबर, आपल्याला रोटेट करावं लागत नाही आहे मॉलिक्यूल कुठेतरी. आणि इथे काय होतं, निगेटिव्ह इंटरॅक्शन होतं आहे. म्हणजे हे सुद्धा काय होतं, सुप्राफेशियल ॲडिशन, आणि हे सुद्धा काय आहे, 2s, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आहे. सो फर्स्ट जो मॉलिक्यूल आहे त्याचं सुद्धा सुप्राफेशियल ॲडिशन आहे, दोन्ही खालचेच लोब ॲड होत आहेत. आणि याच्यामध्ये काय होतात, या सेकंड मॉलिक्यूलचे सुद्धा दोन्ही वरचे लोब ॲड होतात, प्लेनच्या वरचे. सो दिस वन इज अ 2s + 2s cycloaddition reaction, and this is a symmetry allowed reaction. Why? Because positive interact होता है and negative interact होता है. Okay, so in case of this 2+2 cycloaddition reaction आपण काय बघितलं की 2+2 cycloaddition reaction मध्ये थर्मली काय आहे, forbidden reaction आहे. आणि फायनलाइज काय केलं आहे की photochemically 2+2 cycloaddition is symmetry allowed. So here is the conclusion, 4n thermal system forbidden आहे आणि photochemical system काय आहे, allowed आहे. Okay, now just check for 4+2 cycloaddition reaction. But before that, what about the stereochemical aspect of this 2+2 cycloaddition reaction? Stereochemical aspect, stereochemistry of 2+2 cycloaddition reaction. See, suppose we have the reaction like H, C double bond C, PH, PH, H. This is one unsaturated system, and second one is CH3, 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 CH3. This one is a symmetrical, but in this case this is a trans, right? Both pH are present on the opposite side. So in case of the photochemical reaction we are looking for, because only 2+2 reaction is allowed by only photochemical manner. ओके, म्हणून आपण ही रिॲक्शन कुठे बघतोय, फोटोकेमिकली बघतोय. मग याचा प्रोडक्ट काय येईल नक्की, मग स्टिरिओकेमिस्ट्रीच्या थ्रू काय बघणार आहे की सायक्लोॲडिशन रिॲक्शन आहे, कन्सर्टेड मॅनरने होते. त्याच्यामध्ये रोटेशन पॉसिबल आहे का, नो, देर इज नो पॉसिबल ऑफ रोटेशन. म्हणजे जशी सिस्टीम असेल तशीच काय होणार, डायरेक्टली ॲडिशन होणार आणि तुम्हाला फायनल प्रोडक्ट मिळतो आहे. म्हणजे रोटेशन अलाउड नाही आहे. म्हणजे जसं जर सिस्टीमच्या रिॲक्टंटमध्ये ट्रान्सपोजिशनला असेल तर प्रोडक्टमध्ये पण काय राहतं, ट्रान्सपोजिशनला राहतं. जर सिस्टीम रिॲक्टंटमध्ये सिस पोझिशनला असेल तर प्रोडक्टमध्ये सुद्धा काय होणार, तो सिस पोझिशनलाच राहणार आहे. जस्ट सी, इन केस ऑफ दिस 2+2 cycloaddition reaction, here suppose हे काय ट्रान्सपोजिशनला आहेत, म्हणजे दोन्ही अपोजिट प्लेनमध्ये आहेत, दिस पीएच अँड दिस पीएच. जर आपण याची डायग्राम ड्रॉ केली तर या दोघांचे ऑर्बिटल्स काय येतील, अपोजिटमध्ये येतील. सो दिस इज ऑन अपोजिट प्लेन. ओके, सो प्रोडक्टमध्ये पण काय राहिलं पाहिजेत, अपोजिट प्लेनमध्ये राहिलं पाहिजेत. ह्याची ॲडिशन होताना कशी होणार आहे, दिस 2+2, इथे एक पीएच आहे आणि इथे एक पीएच आहे, बरोबर. आणि दिस CH3 CH3 रिॲक्शन झाल्यानंतर तुम्हाला प्रोडक्ट मिळताना काय मिळणार आहे, सायक्लिक कंपाऊंड मिळणार आहे. एक कंडिशन काय असणार आहे, हे CH3 आहे तसंच. ओके, द CH3 नाव फर्स्ट कंडिशन काय असणार आहे, एक पीएच
second pH. हा pH काय above the plane आहे, दुसरा pH काय असणार आहे below the plane because the condition is trans. Now the second possibility means just isomer CH3 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 CH3. सपोज pH बिलो द प्लेन असेल, एका कार्बनवरचा pH बिलो द प्लेन असेल, दुसऱ्या कार्बनवरचा pH काय असणार अबाव द प्लेन असला पाहिजे. We are drawing like this. So if this is below the plane, then we are going to write this above the plane, hydrogen and hydrogen. So this in case of product also. In case of reactant, if they are in opposite plane, then in case of product you have to maintain that stereochemistry. You have to write the product in opposite plane only. जर ट्रान्स असेल तर प्रोडक्टमध्ये पण ट्रान्स, जसे रिॲक्टंटमध्ये सिस असेल तर प्रोडक्टमध्ये पण सिसच राहणार आहे. Now just see, this is a stereochemical aspect for 2+2 cycloaddition reaction. There is no change in the stereochemistry in whole reaction. If it is a cis, then finally it will be a cis. If it is a trans, now we have a trans compound, finally it will be also trans compound. Suppose we have a second reaction, one example, pH then CN. Now you can see both are on the same side, plus if we are doing the same reaction CH3 CH3, then photochemically what will the product, again two products means two isomer we will get. In first isomer here CH3 CH3 remains same, right? CH3 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 CH3. Now the condition is both pH and CN are on the same side. म्हणजे जर एक इथे pH असेल तर दुसऱ्या साईडचा सुद्धा काय असणार आहे CN अबाव द प्लेनच असणार आहे. म्हणजे राहिलेलं काय असणार आहे हायड्रोजन हायड्रोजन. किंवा जर pH बिलो द प्लेन असेल तर CN सुद्धा काय असणार आहे बिलो द प्लेन असणार आहे. अबाव द प्लेन काय होतील हायड्रोजन. इथे सिस कंडिशन आहे, सो प्रोडक्टमध्ये पण काय होतं आहे सिसमध्येच राहतात. ओके, this is a stereochemical aspect for 2+2 cycloaddition reaction. Now check for the 4+2 cycloaddition reaction. So we are going to start 4+2 cycloaddition. Now see, the reaction is 4+2 cycloaddition reaction. The second write as per this 4+2 cycloaddition reaction, and the product will be cyclohexene. Okay, so firstly draw molecular orbitals for this 1,3-butene or butadiene. If I going to write in a one diagram only, then in case of 1,3-butadiene you will get Psi1, Psi2, Psi3 star and Psi4 star, right? There will be one non-bonding energy level. So just check the symmetry. Psi1 साठी काय असणार आहे मिरर प्लेन सिमेट्री पॉसिबल असते. Psi2 साठी कुठली असते C2 सिमेट्री पॉसिबल असते. Psi3 साठी अगेन मिरर प्लेन सिमेट्री पॉसिबल असते आणि Psi4 साठी C2 सिमेट्री पॉसिबल असते. इफ यू आर कन्फ्यूज अबाउट दिस जस्ट चेक द लास्ट लेक्चर्स. सो Psi1 साठी मिरर प्लेन सिमेट्री आहे, Psi2 साठी C2 सिमेट्री आहे, Psi3 साठी मिरर प्लेन आणि अगेन Psi4 स्टार साठी C2 सिमेट्री आहे. नाउ जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस इलेक्ट्रॉन्स काय येणार आहेत थर्मली काय येतात. नो सायक्लोएडिशन रिॲक्शनमध्ये अगेन काय थर्मल रिॲक्शन आहे की फोटोकेमिकली अलाउड आहे. सो जस्ट पहिल्यांदा आपण बघतो की थर्मल इंडक्शन. थर्मलसाठी काय येणार पहिल्यांदा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करा. किती इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करायचे आहेत 1 2 3 4. सो 1 2 3 4. नाउ दिस वन इज अ होमो, that is a Psi2, and this one is a LUMO, Psi3 star is a LUMO. Now the second condition we have this one is okay, this one is one reaction, one well known reaction, that is a Diels-Alder reaction, right? Diels-Alder reaction. So in case of a Diels-Alder reaction we are going to add this 1,3-butene butadiene with this dienophile. This one is a diene plus dienophile. Okay, diene plus dienophile. So we have a dienophile, that is this ethylene molecule. We have only two orbitals, that is Psi1 and Psi2. This antibonding energy level Psi1 and Psi2. Okay, just tell me symmetry of this. Again Psi1 साठी काय असणार सगळी ऑर्बिटल पॉझिटिव्ह वरती असतात. तो सो ऑलवेज इज मिरर प्लेन सिमेट्री इज पॉसिबल. अँड जर मिरर प्लेन सिमेट्री असेल तर नेक्स्टली काय असणार आहे C2 सिमेट्रीज असणार आहे. So this one is mirror plane symmetry and C2 symmetry. Distribute the electrons. You have to distribute only 2 electrons from this system. So in case of thermal induction, 2 electrons. So this one is a HOMO,
and this one is a LUMO for dienophile. This one is a dine, this one is a dienophile. आपली रिॲक्शन कंडिशन काय आहे की एकाचा होमो असेल, एका सिस्टमचा होमो असेल तर दुसऱ्या सिस्टमचा काय असला पाहिजे, ल्युमो असला पाहिजे. जस्ट चेक होमो फॉर द सिस्टम. होमो काय आहे, साय2. टेक दिस, साय2 काय येणार आहे, साय2 आहे, राईट. साय2 आहे म्हणजे याच्यामध्ये नोड किती येणार आहे, साय फंक्शन n-1. 2-1 काय असणार आहे, 1 नोड आहे. जर इवन असेल किंवा ऑड असेल, जर नोडची सिस्टम इवन किंवा ऑड काय असतं, मागचं लेक्चरवर चेक करा. 1 आलाय म्हणजे काय येणार आहे, एक नोड आहे, 4 ऑर्बिटल झाली म्हणजे 1 नोड, इथे नोड टाकायचा आहे. मेन म्हणजे काय, नोड न कन्सिडर करता सुद्धा जर आपण फक्त इथले इवन अँड ऑड बघितलं तर साय व्हॅल्यू जर इवन असेल तर काय असणार आहे, साईन अपोजिट असणार. साय व्हॅल्यू इवन असेल तर साईन काय असतात, अपोजिट असतात. म्हणजे डायरेक्टली यू कॅन राईट ॲज पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह हिअर, राईट. पण नोड टाकून बघितलं तर काय होणार, सेम पॉझिटिव्ह असतं पहिल्यांदा, नोड असल्यानंतर काय असणार आहे, साईन चेंज होतं. ओके, सो दिस वन इज अवर होमो. कुठला आहे होमो आपला, साय2, राईट. साय2 इज होमो फॉर 1, दॅट इज अ 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. इन केस ऑफ अ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कुठली आपली, दिस इथिलीन. 2 इलेक्ट्रॉनसाठीचा ल्युमो बघायचा आहे. दिस वन इज अ होमो. दुसऱ्याचा आपल्याला ल्युमो घ्यायचा आहे. ल्युमो कुठला आहे, दिस साय2 स्टार. साय2 स्टार इज अ ल्युमो. So in case of a Cyto star, if there is one positive, then second you have to take a negative. मी जस्ट हा जो आहे येते, एक जर पॉझिटिव्ह असेल, एक नोड येतो ना मध्ये, Cyto स्टार आहे म्हणजे दुसरा काय होतो, चेंज होतो, निगेटिव्ह. नाउ सी द सिमेट्री. दिस वन इज अ ल्युमो. विच वन इज, Cyto स्टार इज अ ल्युमो फॉर द सेकंड सिस्टम. दिस इज अ डाइन, दिस वन इज अ डायनोफाईल. याची जर आपल्याला ॲडिशन करायची असेल, चेक द सिमेट्री. पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप होतं आहे, here negative overlap होता है. Okay, so here the system is phase correct for bonding symmetry, that is allowed reaction. म्हणजे दोन्ही मध्ये काय फेज करेक्ट आहे. दिस वन इज, याच्यामधलं दोन्ही खालची ऑर्बिटल ओव्हरलॅप होतात आणि यामधली पण दोन्ही खालची ऑर्बिटल ओव्हरलॅप होतात. म्हणजे 4s आहे आणि ते 2 पण काय आहे, s आहे. दॅट इज s मीन्स फॉर सुप्राफेशियल and here also S for suprafascial. So 4s plus 2s cycloaddition आहे याच्यामध्ये. सो दिस इज अलाउड रिॲक्शन. का, कारण की सिमेट्रिकल आहेत. पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप होतं खालच्याच ऑर्बिटलचा, ह्याच्यावरच्या ऑर्बिटलचा, आणि याच्यामध्ये सुद्धा निगेटिव्ह आणि निगेटिव्ह ओव्हरलॅप होतं, याचं खालचं ऑर्बिटल आणि याचं वरचं ऑर्बिटल. सो दिस इज अ सिमेट्री अलाउड रिॲक्शन. सिमेट्री अलाउड रिॲक्शन कशासाठी, थर्मल कंडिशनसाठी. आपण कशासाठी बघतो, इंडक्शन, थर्मल इंडक्शन बघतो पहिल्यांदा. ओके, नाउ इन केस ऑफ सेकंड, दॅट इज आपण पहिल्यांदा काय घेतलं की 4s सिस्टमचा काय घेतला, 4 सिस्टमचा होमो घेतला आणि सेकंड जी दॅट इज डायनोफाईल होता त्याचा काय घेतला आपण, ल्युमो घेतला. आता कंडिशन रिव्हर्स केली की पहिल्या सिस्टमचा ल्युमो घेतला म्हणजे 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टमचा ल्युमो घेतला आणि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टमचा जर होमो घेतला. कंडिशन पॉसिबल आहे ना, होमो आपण रिव्हर्स पण घेऊ शकतो. 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टमचा होमो घेतला आणि 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टमचा घेतला, ल्युमो घेतला. जस्ट चेक द ल्युमो फॉर 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. दिस साय3 स्टार इज अ ल्युमो, राईट. साय3 स्टार इज अ ल्युमो. जस्ट ड्रॉ molecular orbitals. साय3 आहे, राईट. दॅट इज अ साय3 स्टार. 3 आहे म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स सायन्स काय येणार आहेत, दिस वन इज ऑड म्हणजे साईन काय येणार, सेम येणार. म्हणजे इथे पॉझिटिव्ह फ्रंटियर ऑर्बिटलची सायन्स काय येतात, सेम येतात. सो पॉझिटिव्ह म्हणजे पुन्हा आता नोड टाकायचं असेल तुम्हाला तर काय चेक करायला लागणार आहे, 3 आहे, 3 - 1 नोड येणार आहे. सो 3 - 1 विल बी 2 नोड्स. म्हणजे तुम्हाला नोड टाकायचं 1 आणि 2. सो ही विल बी पॉझिटिव्ह आहे, नोड आल्या तर काय होणार, निगेटिव्ह अगेन नोड. सो पॉझिटिव्ह विल बी एन अपसाइड. So this is a Cy3 star, that is a LUMO for our 4 electron system. Now the second is a HOMO for 2 electron system. HOMO कुठला आहे आपला, this Cy1 is a HOMO, right? So Cy1 is a HOMO. Cy1 आहे म्हणजे काय येणार, दोन्ही ऑर्बिटल्स काय येणार, पॉझिटिव्ह. सपोज मी जस्ट काय करते, दोन्ही जे पॉझिटिव्ह वरती येतात, दोन्ही पॉझिटिव्ह खाली घेते. मी मागच्या पण म्हटलेलं की तुम्ही जसं सुटेबल असेल तसं रोटेट करून घेऊ. आता याच्यामध्ये कंडिशन काय आहे की हा निगेटिव्ह आहे तो या निगेटिव्ह बरोबर ओव्हरलॅप करू शकतो, हा निगेटिव्ह आहे तो या निगेटिव्ह बरोबर ओव्हरलॅप करू शकतो. म्हणजे इथे इंटरॅक्शन पॉसिबल आहे.
म्हणजे तुम्ही काय म्हणू शकता की निगेटिव्ह निगेटिव्ह म्हणजे या 4 सिस्टीमचा 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम जे आहे त्याचे दोन्ही जे लोब आहेत ते एकाच साईडने एकाच प्लेनने ओव्हरलॅप होतात. म्हणजे तुम्ही इथे मेन्शन करू शकता की इट इज अ 4s. अगेन इन दिस कंडिशन या जो आपला इथिलीन मॉलिक्यूल आहे त्याचे जे दोन्ही लोब आहेत ते काय करतात, एकाच वरच्या साईडने ओव्हरलॅप करतात, इंटरॅक्शन करतात. हा सुद्धा वरच्या बाजूने आणि हा सुद्धा वरच्या बाजूने. सो यू कॅन से इट इज अ 2s. म्हणजे इथे काय आहे 2s आहे. इथे सुद्धा बघा याच्यामध्ये सुद्धा काय की हा या सिस्टीममधले दोन्ही लोब, हा पॉझिटिव्ह लोब जो याचा खालचा लोब आहे आणि हा निगेटिव्ह लोब या सिस्टीमचा जो डाऊनवर्ड लोब आहे, दोन्ही एकाच साईडचे लोब ओव्हरलॅप करतात. सो इट इज अ 4s सिस्टीम. इथे सुद्धा काय आहे की याचा वरचा लोब आणि याचा पण वरचाच लोब, हा पॉझिटिव्ह बरोबर इंटरॅक्ट करतो आणि हा निगेटिव्ह बरोबर करतो. सो इट इज अ 2s सिस्टीम, राईट. म्हणजे सुप्राफेशियल ॲडिशन आहे. इथे पण काय सुप्राफेशियल ॲडिशन आहे. आता याच्यामध्ये काय आहे की इंटरॅक्शन पॉसिबल आहे, अलाउड आहे. निगेटिव्ह निगेटिव्ह आणि हिअर विल बी निगेटिव्ह निगेटिव्ह. म्हणजे तुम्हाला आता सिमेट्री बघायची झाली तर याची सिमेट्री कुठली आहे बघा. 4s जो आपला आहे सिस्टीम आहे त्याची सिमेट्री काय आहे की आपण मिरर प्लेन सिमेट्री घेतोय, राईट. इट इज अ साय3 स्टार. साय3 स्टारची सिमेट्री कुठली आहे आपली, मिरर प्लेन सिमेट्री. आणि याची सिमेट्री कुठली आहे, दॅट इज अ होमो सिस्टीमची कुठली आहे, मिरर प्लेन सिमेट्री. साय1 घेतला ना आपण, होमो घेतला. सो इट इज अ मिरर प्लेन सिमेट्री. इथेच कन्क्लूड होतं की मिरर प्लेन सिमेट्री आणि मिरर प्लेन सिमेट्री आता काय असतं, रिॲक्शन अलाउड असते. इथे सुद्धा बघा की याची सिमेट्री कुठली आहे आपली, C2 सिमेट्री. होमो कुठला आपण घेतला ह्याचा, साय2. साय2ची सिमेट्री कुठली आहे, C2 सिमेट्री आहे, राईट. सो इट इज अ C2 सिमेट्री. आणि याच्यामध्ये दुसरा कुठला घेतला आपण, ल्युमो घेतला आहे, साय2 स्टार. याचा ल्युमो घेतला, त्याची सिमेट्री कुठली आहे, C2 सिमेट्री आहे. तर दोघांची जर C2 सिमेट्री असेल देन रिॲक्शन इज अलाउड. म्हणजे थर्मल रिॲक्शन असेल तर इथे सिमेट्री अलाउड आहे आणि इथे सुद्धा थर्मल रिॲक्शन आहे, सिमेट्री अलाउड आहे. कारण की काय, दोघांची सिमेट्री काय, मिरर प्लेन सिमेट्री आणि मिरर प्लेन सिमेट्री. हिअर इज ऑल्सो C2 सिमेट्री and C2 सिमेट्री. So you can say that in case of a thermal reaction of 4+2 cycloaddition reaction, symmetry allowed means reaction is allowed. म्हणजे आपल्या टेबलमध्ये काय येणार आहे, आपण आत्तापर्यंत काय कन्क्ल्युजन केलं आहे, सिस्टीममध्ये काय असतं, जेव्हा 4n सिस्टीम असते थर्मल रिॲक्शन काय होती आपली, फॉरबिडन होती आणि फोटोकेमिकली काय होती, अलाउड होती. न 4n+2 सिस्टीममध्ये आपण आता काय बघितलं, थर्मल इंडक्शन बघितलं. थर्मल इंडक्शनमध्ये रिॲक्शन काय आहे, अलाउड आहे, राईट. आणि आता जस्ट चेक फॉर फोटोकेमिकल रिॲक्शन. ओके, फोटोकेमिकल रिॲक्शन फॉर 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम. ओके, आपण थर्मलमध्ये बघितलं, थर्मल रिॲक्शन काय आहे, अलाउड आहे. फोटोकेमिकली थर्मल रिॲक्शन 4n+2 काय आहे ते अलाउड येते. नाव चेक फॉर 4n+2 रिॲक्शन बाय फोटोकेमिकली. सी काय करायचं आपल्याला, रिॲक्शन आपली अशी आहे, 1,3-ब्युटाडाइन प्लस इथिलीन, यू विल गेट अ प्रोडक्ट दॅट इज अ cyclohexene. Now you have to take homo of one molecule and LUMO of another molecule or vice versa. Okay, just check what is the possibilities. See, फोटोकेमिकल रिॲक्शन करायचे, एक काय असणार आहे आपल्याला, याचा होमो घ्यायचा आहे. आता फोटोकेमिकल रिॲक्शन आहे म्हणजे साय1, साय2, साय3 अँड साय4. साय3 स्टार, साय4 स्टार. ओके, पहिल्याची सिमेट्री काय ते, मिरर प्लेन सिमेट्री. साय2ची काय ते, C2 सिमेट्री. अगेन साय3 स्टार, मिरर प्लेन सिमेट्री, C2 सिमेट्री. ओके, डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स. फोटोकेमिकली डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे, किती इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होणार, 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन. 4 electron system we have, no? So 1 2 3, one will be excited, 4. So this one is a homo. Our homo is Cy3 star now and LUMO is Cy4 star. So this is a for 1,3-butadiene. Okay, now the second is our ethylene molecule. But see, in case of ethylene molecule, firstly leave it as it is, that is Cy1, Cy2, non-bonding energy level. Symmetry will be here, mirror plane symmetry, as both sign positive, one node positive, negative, there will be a C2 symmetry. Now here, in case of thermal reaction only, we have to distribute 2 electrons, so 1 and 2. So this is our HOMO, as per the last, HOMO and LUMO. See, we are not going to excite this. See why? We are going to take a HOMO and LUMO. कंडिशन काय असते, एकाचा होमो घेतला दुसऱ्याचा ल्युमो घ्यावा लागतो. आपण जर या सिस्टमचा होमो घेतला दॅट इज अ Cy3 स्टार, दुसऱ्याचा आपल्याला ल्युमो घ्यायला पाहिजे. जर आपण याला एक्साइट केलं, फोटोकेमिकल कंडिशन काय असली असती, सी फोटोकेमिकल कंडिशन काय असली असती, आपल्याला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करावा लागला असता, म्हणजे आपला होमो हा आला असता. ल्युमो पॉसिबल आहे का या कंडिशनमध्ये, ल्युमो नॉट पॉसिबल. म्हणजे आपल्याला होमोच जर घ्यायचा असेल
तर याचा होमो घेतला पाहिजे आणि याचा ल्युमो घेतला पाहिजे. पहिल्यांदा जी आपण कंडिशन बघतो होमो प्लस ल्युमो, याचा आपण होमो घेतोय फर्स्ट कंडिशन. याचा होमो काय येणार आहे, दॅट इज अ Ψ3 स्टार. Ψ3 स्टार, ड्रॉ द डायग्रॅम. Ψ3 स्टार आहे म्हणजे काय असणार आहे, Ψ3 आहे. फंक्शन काय आहे, 3 मीन्स ऑड आहे म्हणजे साईन काय असणार, सेम असणार आहे, पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह. नोड किती असणार आहे, 2 नोड. 3 - 1 2, सो 2 nodes, sign will be changed here. Okay, so this is a Ψ3. Ψ3 star is that is a HOMO for our this butadiene. Now what is the symmetry for this, that is a mirror plane symmetry. So you can say it is a mirror plane symmetry. Now the second molecule is our ethylene molecule. We are going to take HOMO of this 4 electron system. बरोबर, मग आपल्याला 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टमसाठी काय घेतला पाहिजे, ल्युमो घेतला पाहिजे. ल्युमो कुठला आहे याचा, आपण याचा थर्मली ल्युमो घेतो, कारण की फोटोकेमिकली याचा ल्युमो अलाउड पॉसिबलच नाही आहे. सो थर्मलीचा ल्युमो घेतो आपण. कुठला आहे, Ψ2 स्टार इज अ ल्युमो. Ψ2 स्टार, ड्रॉ इट. इफ आय ड्रॉ इज दिस पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह म्हणजे खाली आला, कसाही घेतला तरी चालेल. सो दिस वन इज अ ल्युमो, दॅट इज अ Ψ2 स्टार इज अ ल्युमो. सिमेट्री कुठली याची, C2 सिमेट्री. पहिल्यांदाच इथे कळते की एकाची मिरर प्लेन सिमेट्री आहे, दुसऱ्याची C2 सिमेट्री आहे. जर C2 सिमेट्री आणि मिरर प्लेन सिमेट्रीचं रिॲक्शन काय असते, फॉरबिडन असते. हे यू कॅन सी, इथे निगेटिव्ह अलाउड होतं आहे, ओव्हरलॅपिंग पॉसिबल आहे. पण इथे निगेटिव्ह आणि काय आहे, पॉझिटिव्ह आहे, जे ओव्हरलॅपिंग काय आहे, फॉरबिडन आहे. म्हणजे इथे बॉन्डिंग मिळतं आहे तुम्हाला, पण इथे काय आहे, अँटी बॉन्डिंग आहे. जर दोन्हीकडे बॉन्डिंग असेल तरच काय असते, रिॲक्शन अलाउड असते. सो दिस रिॲक्शन इज फॉरबिडन. ओके, सो फोटोकेमिकली आपली रिॲक्शन काय आहे, 4n+2 cycloaddition reaction is forbidden reaction. So the final conclusion, that is 4n+2 system is photochemically forbidden. Okay, so conclusion, 4n system thermally forbidden and photochemically allowed, and 4n+2 system thermally allowed and photochemically forbidden. You can make one more table just for the stereochemistry sake of you. See, we have two systems, that is 4n system and 4n+2 system. Okay, and there is a one mode of activation, means whether it is activated by thermal reaction or photochemical reaction, and the allowed stereochemistry. Okay, so firstly 4n system is allowed by thermal induction, so sorry, photochemical induction. So you can say it is a photochemical. Okay, photochemical. And 4n+2 system is allowed by thermal induction, so you can say here thermal induction. But in case of now stereochemistry, here our 4n system is allowed by, I will show you the diagram. Here in case of 2+2 cycloaddition reaction, we concluded that it is allowed by 2s+2s, means suprafacial and suprafacial. The symmetry was allowed by suprafacial addition. So now also you can say here is the suprafacial addition. The symmetry was allowed by supra addition, means allowed stereochemistry by supra addition. And in case of 4n+2, it is thermally allowed by also suprafacial. Just let me show you that diagram. Here you can see this 4s+2s, and when one was LUMO and one was HOMO, and here you can also say HOMO of 4s system and LUMO of 2s system, means here also that is suprafacial and suprafacial. So 4n+2 system also thermally allowed by suprafacial addition. So it is finalized that both system, whether it is a 4n system or 4n+2 system, the stereochemistry is allowed by, in case of cycloaddition reaction, by suprafacial addition, right? So this is a final conclusion of cycloaddition reaction. In case of this FMO method, we have discussed about FMO method, that is frontier molecular orbital. See, in our all reactions we were used this type of systems. When this positive, then suppose here is a node, then it will be a negative at upper side and positive will be at lower side. But we have to do only reaction of this orbitals, this frontier last orbitals. Okay, so there is no need to show any node or any positive negative sign,
in these two orbitals. If we are doing 2 plus 2 cycloaddition, then yeah, it is necessary because these two orbitals are going to add. But in case of 4 plus 2 cycloaddition reaction, these two orbitals are going to add with these two orbitals. So there is no need of symmetry or any you can say positive negative signs or node antinode. There is no need of mention this all. But just for your information, I have in every reaction I have showed their positive signs and negative signs just to check the symmetry and all. So it is good to get information about this all, but there is no necessity to show this symmetry all or a sign for this left orbitals. Just we need only this frontier orbitals. Okay, so this is enough for this lecture. In this lecture we discuss about cycloaddition reaction and its FMO method. We concluded that in case of a cycloaddition reaction, FMO method gives that 4N reaction is thermally allowed by 4N reaction is thermally forbidden and photochemically allowed, and 4N plus 2 reaction is thermally allowed and photochemically forbidden reaction. So in last lecture we draw two tables about electrocyclic reaction, likewise this, and one was for the conrotation and disrotation. And now in this lecture we derived two tables again, that is for this about cycloaddition where it's thermally or photochemically allowed, and second for the stereochemistry. Just that is important and it is very easy to understand. It is superficial and superficial addition. So in next lecture we will see about next method, that is by correlation diagram. Okay.